परम महाशांति। बेहद के सेवाधारी बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से पावर लेते हैं और इसी से वायुमंडल परिवर्तन होगा। आत्माओं की आँख खुलेगी। परम महाशांति। ये वाणी है 83 की 3/4/83 की। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? कोई कोई वाणी तो इतनी अच्छी है कि सब कुछ स्पष्ट है और किसी भी वाणी में विनाश का नाम नहीं लिया। ना धर्मराज का नाम है, ना धर्मराज के दरबार का नाम है, ना कोई भी ऐसा गलत शब्द नहीं है वाणियों के अंदर। पूरी वाणी के अंदर कहीं एक आधा शब्द होगा विनाश का, बाकी विनाश का शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं है। परिवर्तन की बातें हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की बातें हैं। वाणी की हेडिंग है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाली, स्थित कराने वाली। तो बेहद की स्थिति और बेहद का ज्ञान आज तक किसी को था नहीं था ना, हमें भी नहीं था बेहद का ज्ञान। बेहद का ज्ञान क्या होता है, बेहद क्या होता है, आज तक तो हमें भी पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था दुनिया के अंदर। तो बेहद का ज्ञान तो दादाजी ने दिया ना, नया ज्ञान। जो नया ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। गाना तो बना दिया मगर समझ में कुछ नहीं आता। बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा कर्मातीत। आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। तो बेहद की स्थिति क्या है? ऊपर की दुनिया में बुद्धि से रहना, बुद्धि से बेहद की दुनिया में रहना, उसको कहेंगे बेहद की स्थिति। और तीसरी आंख किसको कहते हैं? हो सकता है कई बच्चों को ये बात पता नहीं है तीसरी आंख क्या है। जैसे दूरबीन काम करती है ना, ऐसे तुम्हारी तीसरी आंख अगर तुम्हारे पास है तो तीसरी आंख आती कैसे है? बेहद के दादाजी पर बेहद निश्चय होता है, बेहद ज्ञान समझ में भी आता है और दादाजी पर निश्चय भी होता है कि यही मेरा बाप है, यही मेरा दादा है। तब हमें बेहद की दृष्टि आ जाती है और वही बेहद की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि जो है, उसी को बेहद की दृष्टि, जो तीसरी आंख है, हमारी आत्मा का पर्दा खुल जाता है। तो हमें दूरबीन की तरह बेहद की दुनिया भी दिखाई देने लग जाती है और बेहद का ज्ञान भी समझ में आने लग जाता है। तो कोशिश करते रहने से सब कुछ हो जाता है बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेहद के बच्चे कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते। तो आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति। जिनकी बुद्धि बेहद की है, बेहद सोच है, जिनकी बेहद सोच है, बेहद का ज्ञान है और बेहद की सोच है और बेहद की दृष्टि है, वही तीसरी आंख। दृष्टि भी बेहद की है और फिर वृत्ति, सोच भी बेहद की है और बेहद के सेवाधारी है। बेहद के वायुमंडल को बदलने वाले, सारे परिवर्तन करने वाले, इनको कहेंगे बेहद के सेवाधारी। श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। अब बेहद का स्थान किसको कहेंगे? जहाँ पर दादाजी रहते हैं और जहाँ दादाजी परिवर्तन करेंगे, उसी को बेहद का स्थान कहेंगे। जहाँ पर दादाजी रहते हैं और जहाँ पर दादाजी परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन जहाँ पर होगा, उसी को बेहद का स्थान कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ साकार में रह के कितना अच्छा वाक्य है, साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। मगर जानता कोई नहीं। सारे ज्ञान व इस पढ़ाई की
चारों सब्जेक्ट का मूल सार यही है। एक बात, क्या क्या सार है? हमारे दादाजी की पढ़ाई का सार क्या है? बेहद की दुनिया। कितना अच्छा महावाक्य है, वो तो समझने जैसा है। तो 10 बार पढ़ू ना तो भी कम है ये वाणी। इतनी गहराई इस वाणी के, यथार्थ ज्ञान है इसके अंदर। तो सब चारों सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, वो सब्जेक्ट वही है, लेकिन ज्ञान बेहद का, सेवा बेहद की, सोच बेहद की, धारणा धारणा भी बेहद की। बेहद की धारणा माना आत्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, इसको, और दादाजी का कंबाइंड रूप, इसको कहेंगे बेहद की धारणा। तो बेहद है, सारे सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद। बेहद है तो बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका बेआधार है। देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, इसका भी अर्थ है। सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। परम महाशांति। बेहद के बच्चों को याद प्यार नमस्ते। अब इतना पढ़ती हूँ, फिर इसका बाकी का जो भाग है पानी का फिर दोबारा पढ़ूंगी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారములకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ప్రథమ పురుషార్థము, అంతిమ పురుషార్థము గురించి చెప్తున్నటువంటి సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है. బేహద్ సేవాదారి పిల్లలకి, బేహద్ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు మనం కొద్ది సమయం దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఇలాంటి వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయుటకు ఆత్మలందరి యొక్క కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి అనే విధంగా మన సంకల్పం చేయాలి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేద్దేయండి. ఈరోజు వాణి 3483 అవ్యక్తవాణి. దీనిలో చెప్తూ ఉన్నారు ప్రథమ పురుషార్థం ఏంటి, అంతిమ పురుషార్థం ఏంటి అనేది. కొన్ని వాణీలలో చక్కటి మంచి సందేశాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఎంతో స్పష్టంగా అన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క వాణిలో వినాశనం అనే పేరు ఎత్తుకోలేదు, ధర్మరాజు పేరు లేదు, ఈ ధర్మరాజు యొక్క దర్బార్ అనే పేరు లేదు. పొరపాటున ఇలాంటి శబ్దాలు మరి వాణిల్లో పడుతూనే ఉంటాయి. పూర్తి వాణి లోపల సగం శబ్దాలు అయితే వినాశనం గురించే ఉండేవి కొన్ని అవ్యక్త వాణిల్లో. అసలు వినాశనం అనే శబ్దమే బాగోలేదు, మాటే బాగోలేదు. ఎక్కడ వినాశనము అనే మాట లేకుండా చూడాలి. పరివర్తన యొక్క విషయము మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి యొక్క విషయంని అర్థం చేసుకోవాలి. వాణి యొక్క హెడ్డింగ్, అవ్యక్త వాణి యొక్క హెడ్డింగే ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం. సదా బేహద్ సేవలో ఎవరైతే ఉంటూ ఉంటారో వారు తప్పకుండా ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. బేహద్ స్థితి మరియు బేహద్ జ్ఞానం ఈనాటి వరకు ఎవరి దగ్గర లేదు, ఎవరు చెప్పను లేదు, మనకు కూడా లేదు. బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ జ్ఞానం ఇస్తేనే ఈ జ్ఞానం మనకు అర్థమైంది. బేహద్ జ్ఞానం అంటే ఏంటి, బేహద్ అంటే ఏంటి, ఏ రోజు వరకు ఎవరు చెప్పగలిగారు, ఎవరికి తెలుసు, ఎవరు గ్రహించలేదు కూడా తండ్రి వచ్చి చెప్పేంత వరకు.
ఈ ప్రపంచంలో బేహద్దు జ్ఞానం ఒక తండ్రి తప్ప ఇంకెవ్వరూ ఇవ్వలేరు. అందుకనే బాపూజీ ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానము కొత్త జ్ఞానం. కొత్త జ్ఞానము ఏ పుస్తకంలోనూ రాసి లేదు. భగవంతుడు చదివిస్తున్నాడు మనకు అంటే ఇదెంత గొప్ప విషయం. పాట కూడా ఉంది కదా, చక్కటి పాట. పాటలైతే మనం దీంట్లో రాసుకోలేము, చెప్పుకోలేము. బేహద్దు స్థితిలో ఉంటూ బేహద్దు స్థితిని, జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సదా కర్మాతీత స్టేజ్. ఈరోజు బేహద్దు బాపు బేహద్దు స్థితిలో ఉంటూ పిల్లలతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అసలు బేహద్దు స్థితి అంటే ఏంటి? పైన ఉన్న ప్రపంచంతో బుద్ధిని జోడించటం, బుద్ధితోటి బేహద్దు ప్రపంచంలో ఉండటం, దీన్నే అంటారు బేహద్దు స్థితి అనేది. త్రినేత్రం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే, ఎవరైతే తండ్రిని పొందారో వారికి త్రినేత్రం లభిస్తుంది, అనగా జ్ఞాన నేత్రం లభిస్తుంది. చాలామంది పిల్లలకి ఈ విషయం కూడా తెలియదు. ఏ విధంగా దూర్బిని తోటి అందరూ సైన్స్ వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉన్నారు. మీకు త్రినేత్రము తోటే మీరు 3 లోకాలని చూడగలుగుతున్నారు, 3 కాలాలని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. అసలు త్రినేత్రం ఎలా మీకు వచ్చింది అంటే, బేహద్దు దాదాజీ పైన బేహద్దు నిశ్చయం ఉండటంతో, బేహద్దు జ్ఞానం అర్థం అవ్వటంతో ఈ యొక్క బేహద్దు జ్ఞానం తోటి త్రినేత్రం అనేది వస్తుంది. బేహద్దు దాదాజీ పైన ఎంతెంత నిశ్చయం ఉంటుందో అంతగా మీకు ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రేమతోటే పవర్ వస్తుంది. నా తండ్రి, ఈయనే నా దాదాజీ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆటోమేటిక్గా బేహద్దు దృష్టి లోపలికి త్రినేత్రం లాగా వస్తూనే ఉంటుంది. బేహద్దు దృష్టి అంటేనే త్రినేత్రం. బేహద్దు దృష్టి ఆత్మిక దృష్టి, ఆధ్యాత్మిక దృష్టి. బేహద్దు దృష్టి త్రినేత్రం. మన యొక్క ఆత్మ యొక్క అజ్ఞానం యొక్క పరద తొలగిపోయింది. ఆత్మ నేత్రం ఓపెన్ అయింది. మనము దూర్బినిలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది బేహద్దు ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. దూర్బిని అంటే టెలిస్కోప్ అన్నమాట. దూరంగా ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలని చూసేటువంటి వాళ్ళు సైంటిస్టులు. ఈ యొక్క టెలిస్కోప్ ద్వారా మనకు బేహద్దు ప్రపంచం మొత్తం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానం కూడా అర్థం అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. ప్రయత్నం చేయండి, అన్నీ కూడా మీదే అయిపోతాయి. ఇలాంటి మరి బేహద్దు జ్ఞానము బేహద్దు పిల్లలకే లభిస్తుంది అంటే ఎంత భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఇంకా బేహద్దు పిల్లలు ప్రయత్నం చేయండి, మీది ఏదంటే అది చేయగలరు. బేహద్దు బాపు బేహద్దు స్థితిలో ఉండండి అంటూ ఉన్నారు. అనగా బేహద్దు బుద్ధి, బేహద్దు దృష్టి మరియు బేహద్దు వృత్తి అన్నీ కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. బేహద్దు అంటే అనంత్, అద్దు లేనటువంటిది. ఎవరైతే అనంతంగా బేహద్దుగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అనంతాన్ని దాటుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది బేహద్దు జ్ఞానం, బేహద్దు ఆలోచన, బేహద్దు దృష్టి, త్రినేత్రము. దృష్టి కూడా బేహద్దుగానే ఉండాలి. మరలా వృత్తి, ఆలోచన బేహద్దుగానే ఉండాలి. అప్పుడే బేహద్దు సేవాదారిగా కాగలుగుతారు. బేహద్దు సేవాతోటే వాయుమండలాన్ని మార్చండి, విశ్వ పరివర్తన చేయండి. దీన్నే అంటారు బేహద్దు సేవాదారి అని. శ్రేష్టమైన పిల్లలతోటి సాకార స్వరూపంలో, సాకార వతనంలో, బేహద్దు స్థానంలో బేహద్దు బాపు కలుసుకోవటానికి వచ్చి ఉన్నారు. ఈ బేహద్దు స్థానం అని ఏంటంటారు? ఎక్కడైతే దాదాజీ ఉంటూ ఉన్నారో, పరివర్తన జ్ఞానం దించారు, చెప్పటం చేయటం జరిగిందో అదే బేహద్దు జ్ఞానస్థానం. ఆ బేహద్దు స్థానము అంటే దాదాజీ ఉండే స్థానము. సూక్ష్మంగా బేహద్దుకే బేహద్దు పరంధామము, బేహద్దు బ్రహ్మాండము దాదాజీ ఉండేటువంటి స్థానము. ఎక్కడి నుండైతే పరివర్తన
కోసం పవర్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. అది బేహద్ స్థానం. పరివర్తన ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది? బేహద్ స్థానం మొదలుకొని కింద జీరో కళ బ్రహ్మాండం వరకు ఎక్కడెక్కడైతే పవర్ లాస్ అయిపోయిందో, తత్వాలు పరివర్తన అయినాయో వాటన్నిటినీ కూడా పరివర్తన చేసేది. ఎక్కడ బేహద్ స్థానము, ఎక్కడ ఈ సాకార ప్రపంచము. బాప్ అయితే ఇక్కడ సాకార ప్రపంచంలోనే ఉంటూ బేహద్ స్థానం వరకు కూడా అన్నిటినీ సరిచేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యము. సాకార రూపంలో, సాకార వతనంలో, బేహద్ స్థానంలో తండ్రి పిల్లల్ని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. ఇది ఎంతమంది తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు? తెలుసుకున్న వాళ్ళకి జ్ఞాన నేత్రం, త్రినేత్రం అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. తెలుసుకోలేని వాళ్ళు అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో, మబ్బుల్లో, తెరల చాటునే ఉంటూ ఉంటారు. ఈ సబ్జెక్టు ముఖ్యమైనటువంటి సారం ఇదే. ఏంటి? ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. ఏంటా సారం? మన యొక్క దాదాజీ యొక్క విద్య యొక్క సారం ఏంటి? బేహద్ ప్రపంచం గురించి మంచి ఏదైతే మహావాక్యాలు ఉన్నాయో అదే సారం. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని ఏదైనా అవ్యక్తవాణి, సాకార మురళీలు, బాపూజీ వీడియోలు 10 సార్లు 100 సార్లు వింటూ ఉండండి, చదువుతూ ఉండండి, వింటూ ఉండండి, చెప్తూ ఉండండి అంటూ ఉంటారు. ఇలా 10 సార్లు చేసినా తక్కువే. ప్రతి ఒక్క అవ్యక్తవాణిలో కూడా చాలా లోతైనటువంటి రహస్యాలు ఉన్నాయి, యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానం. అప్పుడు దీని లోపల నుంచి మీకు కనపడుతుంది, అర్థమవుతూ ఉంటుంది. 4 సబ్జెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని లోతులకు వెళ్ళండి. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ, ఈ 4 సబ్జెక్టులు. ఇవే మన ప్రైమరీ నాలెడ్జ్. బీకేలో కూడా సబ్జెక్టులు చెప్పుకున్నాము, కానీ అక్కడ సబ్జెక్ట్స్ అనుసారంగా ప్రైమరీ నాలెడ్జ్లో వెతుక్కుంటూ ఉంటారు ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్. కానీ ఇక్కడ బేహద్ జ్ఞానంతో, బేహద్ సేవ, బేహద్ ధారణ, బేహద్ యోగము. ఆ బేహద్ అనేది జ్ఞానంతో, బాపు ఇచ్చేటువంటి పవర్ తోటి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. బేహద్ ధారణ అంటేనే ఆత్మస్వరూపము, ఫరిస్తా స్వరూపమును అర్థం చేసుకోవటం, దాదాజీ యొక్క కంబైన్డ్ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటం. దీన్నే బేహద్ ధారణ అని అంటూ ఉంటారు. బేహద్ ధారణ అంటే మనం పరం మహానాత్మలము, శ్రేష్టాత్మలము, దివ్యాత్మలము అని తెలుసుకోవటం. ఇది బేహద్ ధారణ చేయటం, స్వరూపంలోకి తీసుకొని రావటం. ఈ 4 సబ్జెక్టుల యొక్క మూల సారం ఇదే, ఒకటే ఒక మాట, అది బేహద్ యొక్క శబ్దంతో స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ యొక్క పురుషార్థం. ఫస్ట్ బాప్ సమానంగా అనగా సంపూర్ణ సమర్పణ భావంతో మరజీవాగా కావాలి. బాప్ పిల్లలుగా కావటం అంటే బయట ప్రపంచంలో చనిపోతూ బేహద్ దాదాజీ దగ్గర జన్మ తీసుకోవటం. ఇది మరజీవా జన్మ. దీనికి ఆధారం ఏంటి? బేహద్ జ్ఞానం. దేహము హద్దు నుండి బేహద్ దేహీ స్వరూపంలో స్థిరంగా కావటం, అనగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరమవటం. లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయిపోవటం. దీని యొక్క అర్థం అదే. సర్వ హద్దులోని రిస్తాల నుండి ఫరిస్తాగా కావటం. ఆది మరియు అంత్ యొక్క పురుషార్థం కూడా ఇదే. మరలా ప్రాప్తి అంటే లక్ష్యము మరియు లక్షణాలు, స్మృతి మరియు స్మృతి స్థితి, ఈ రెండుటి యొక్క స్వరూపంలో కూడా సదా బేహద్దుగా ఉండటమే పురుషార్థము, అంతిమ పురుషార్థము. బేహద్దు పిల్లలకి ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప విద్యను మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. దీనిలో ఇంకా చాలా మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మరలా మనం చదువుకుందాము అంటున్నారు. మా యొక్క వ్యక్తవాణి చాలా బాగుంది, నెక్స్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకుందాము అంటున్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है.
మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలు, మా ఇచ్చేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, ఆస్కా పురుషార్థం ఏమేం చేయాలి ఎలాగా అనేటువంటి వీడియోలు బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుతారు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి.